Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. البدعة لما قل البدعة لمن البدعة لمن أبي شيخنا الحسن على رسول الله محمد عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم الجنة مهاجر الله بن عيسى إلى رجل الفقيه المقدم محمد بن علي وعليه وسلم ورحمه القرآن الوزق الجيلاني وإلى قبل أحوال سيدي سيبا يجعل بوسن قبر بن سيما السمن المدني وإلى رقب العالم سيدي سيما محمد بن أحمد الغزالي والمشابه ونرقب أحمد الشمال محمد رسول سيد الكلام بايد وليس محمد سبور عن جيس معين وليس كنمر بن العلى سيب الكرامة أبو محمد أمين بدل يسيما زينب ولغة نسل والبنجر وجميع الشيخ محمد السلام وإلا يا رئيس مؤلف وإلى رياء بن عبد الله الحدد ولا رياء بين ومعدن لمن أنفق وماله من جاهد وأنفسهم لهذه المجلس ولهذا المجلس لوحا من رمضان كان غشك والرحمة والمغفرة يولي درجتهم بالجنة دع علينا وولدنا وحبنا وأهل جيراننا أجمعين من بركاتهم يا الله من بركاتهم من بركة علومهم وخصوصيتهم ونبحنا وكرمنا في الدنيا والآخرة على هذه النهضة وصدقة محسن النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبالفتح يا فتاح عجل ذكرهما وبالعلم النبر يعلم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرة في الدارين آمين. السبب الثاني أن ينظر بعين الاعتبار في ملكوت السماوات والأرض وما بث الله فيها من عجائب المصنوعات وبديع المكونات وإلا إفادته اليقين الإشارة بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 4 di bagian di tengah. As-sababus tsani, sebab yang kedua. Ini cara untuk menguatkan keyakinan kepada Allah. Pertama, untuk menguatkan keyakinan kepada Allah dengan cara mengikhlaskan niat. Yang kedua, ayanzura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh. Hendaklah dia bahwasanya dia memandang dengan pandangan yang mengambil i'tibar di dalam kejadian langit dan bumi. Nah, supaya kita yakin itu setiap apa yang terjadi di langit dan di bumi dan isi-isinya termasuk di dalam diri kita
itu kita pandang sebagai pandangan i'tibar. Artinya apa yang terjadi itu kita pandang sebagai ada rahasia Allah, itu yang i'tibar. I'tibar itu artinya setiap apa yang terjadi menimpa kita ataupun menimpa orang lain, baik kejadian itu yang baik maupun kejadian itu yang tidak baik, semuanya ada rahasia Allah. Ujar orang Bahari, ada hikmahnya. Nah, jadi itu yang kita pandang. Dan para ulama mengarahkan setiap yang terjadi itu kita memandangnya dengan pandangan yang baik. Sekalipun zahiriyahnya kita melihat seakan-akan itu tidak baik, tetapi kita tetap disuruh memandang dengan pandangan yang baik. Maksudnya sangka baik, walaupun sekilas mata ada baik. Misalnya kita berjalan tasipak paku lalu luka, nah sekilas kata ada baik, innalillah. Tetapi kita pandanglah dengan pandangan rahasia Tuhan. Ada hikmah yang baik di balik itu musibah. Nah, maka apa yang kita pandang dengan pandangan yang baik, maka di situ akan menambah keyakinan kita kepada Allah dan menjadi i'tibar. Dan apa yang kita pandangkan itu, itulah yang akan terjadi di dalam diri kita. Apa yang kita sangkakan itu, itulah yang akan terjadi rahasianya kepada diri kita. Bila kita menyangka kejadian itu baik, maka imbahnya kejadian itu akan baik menimpa kita. Tapi imbah kejadian itu kita menyangka nang kada baik, maka nang kada baiklah akan menimpa dengan diri kita. Ini ada semacam hukum alam. Apalagi didasarkan dengan hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung sangka hambaku kepadaku. Nah, bila kita menyangka baik, baiklah yang datang kepada kita. Bila kita menyangka yang kada baik, yang kada baik datang kepada kita. Jadi apa yang terjadi itu di dalam diri kita, di dalam diri orang lain, di dalam makhluk yang lain, semuanya ada i'tibar. Ujar orang Bahari itu diambil contoh musibah orang lain, ambil contoh lawan kita. Orang dapat musibah nih, apa? Gara-gara gawian kayak ini, lalu dapat musibah ini, nah ambil contoh. Oh, bila menggawi ini musibahnya karena kada baik, aku jangan menuruti. Nah, kan itu i'tibar-barannya. Oh, si anu ini menggawi ini, lalu beruntungnya, lalu baik. Ambil i'tibar, oh bagus nangka ini, aku turuti nangka ini. Nah, itu namanya mengambil i'tibar dengan kejadian orang lain. Apalagi kita kawa mengambil i'tibar di dalam diri kita. Apa yang terjadi di dalam diri kita ambil i'tibar. Oh, kayak ini mungkin ini teguran Allah Ta'ala. Aku jadi dikirim Tuhan penyakit nang ini. Oh, mungkin aku di sini aku ada banyak pemakan kah? Oh, aku dikirim Allah Ta'ala sedang diperiksa, ternyata kadar gulaku tinggi. Kadar gula ini tinggi. Padahal ini pegawai barat sudah deh. Jika ibarat secara dunianya pegawai barat itu mungkin kadar gula tinggi, bergerak saja awak. Karena masih haji darah kadar gula tinggi. Biasanya orang kadar gula tinggi itu banyak makan pada bergerak. Dia majak makan guring. Ini kadar pegawai, tapi kadar gula tinggi. Nah, ambil i'tibar dalam diri. Oh ya Allah, mungkin ini Allah menegur nih. Mungkin ada makanan kukah ini nang kada baik. Aku ini apakah nang halal kah nang ku makan? Mungkin aku ini banyak nang makan nang haram. Punya belanja aku ini banyak kada bakat. Ibarat batu tukar kada barilaan.
ibarat bahuma pada tai lawan kawan dihiga bejeran pada tangga imah mengatam kada barilaan bak orang lebih kalau ada taambil benih kawan setangkai dua tangkai kalau ada paharatan pingkur sakilan dua kilan kalau ada kasipak ampun kawan macam-macam. Nah, itu yang kita ambil itibar. Itu mengambil itibar di dalam diri kita sendiri. Nah, bila kita mengambil itibar itu jasidin akan menambah ketakwaan dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi setiap yang terjadi itu ada rahasia Tuhan. Ada rahasia Tuhan. Atau kita penyakit lawas kadampi ampih macam-macam obat ini. Macam-macam obat itu masih aja kada ampih. Itu ada rahasia Tuhan. Oh, itibarnya Allah menegur aku. Allah sayang lawan aku. Untung Allah menggeringakan aku aja, kada mematikan langsung. Allah menyuruh aku banyak bertaubat. Allah menyuruh aku banyak beramal. Nah, ayo lagi. Taubat banyak sehari ini banyak istighfar. Minta ampun, minta ridha, minta halal satu. Kedua banyak ibadah, banyak sholawat dan sebagainya. Jadi itu semuanya itibar di dalam malakutis samawati wal ardh. Nah itu di dalam diri, belum di luar. Apa yang terjadi ambil hikmahnya. Bahuma benih rusak ada hikmahnya. Rahasia Tuhan apa? Supaya kita apa? Supaya kita bahuma tu jangan membabi buta. Kayak apa bahuma membabi buta? Bahuma aja. Lawan Tuhan kada ingat. Batanam kada bismillah. Imbah dontong batanam kada ingat menyerahkan lawan Allah. Ya kalau batanam bahumanya kada tahu disembahyang. Bahuma kada tahu di puasa, kada tahu bulan puasa, kada sing puasa, kada tahu waktu sembahyang, bahuma. Nah, itu teguran Allah Ta'ala macam-macam. Nah, semuanya ada kejadian di langit dan di bumi. Nah, itu jasidin. Yang kedua caranya supaya kita memandang iktibar di dalam alam malakut. Wa ma basallahu fiha min ajaibil masnu'at. Dan apa-apa yang terjadi dengan keajaiban-keajaiban di bumi yang diperbuat oleh Allah baik di langit maupun di bumi min ajaibil masnu'at nang perbuatan-perbuatan Tuhan nang di luar nalar kita. Nah, kayak apa di luar nalar kita? Sesuatu yang aneh. Jar guru bahari langit tu pandang kada betihang kawa siapa nama ulah langit tu sing luasan siapa nama ulah. Nah itu yang disebut memikirkan bintang di atas yang banyakan ada gugur. Nah ya tak pesawat sing ganalan 400-an muatnya berapa kilo manusianya, berapa kilo badannya, berapa ton awaknya. Kawat rabak nang cepat nang laju nang itu. Pikirkan di situ. Siapa yang dapat kejadian? Perbuatan Allah. Itu namanya min ajaibil masnu'at. Keajaiban perbuatan Allah. Sama di benih itu kita melihat perbuatan Allah itu nampak. Kita hanya menanam sahular benih tak kita tanam itu seminggu 2 minggu behijau terus beranak akhirnya gonol sarampuna menanam sahular aja akhirnya beberapa hular jadinya beberapa tangkai kena keluar belang buah itu nampak perbuatan Allah. Kada lalu perbuatan kita. Di mana perbuatan kita? Andai ada kita berbuat hanya menanjak saja. Itu andai ada sebenarnya kada ada juga. Kita pun kada ada daya juga. Menanjaknya itu yang lah. Tak
tanam sarampun benih. Nah, bebanyak bergerak, begenal beberapa tangkai. Nah, sarampun kenal rampunannya keluar pulang buah. Ayo. Siapa nama gerakan itu? Nah, disitulah nampak perbuatan Allah. Disitulah nampak keajaiban Allah. Nah, di situ kita pikirkan, apalagi di dalam diri kita. Nah, itu untuk menambah keyakinan di sini. Jadi semua dilihat. Wa badi'il makunat dan kebagusan alam. Wa ila ibadatihil yaqinil isyarah, dan mengambil faidah keyakinan kita itu dengan isyaratnya. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq, selagi akan kami perlihatkan kepadamu tanda-tanda kami di dalam seluruh penjuru alam. Jadi seolah-olah janjikan akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, ujar Allah, di dalam seluruh penjuru dunia. Jadi kita ini di mana aja berjalan pasti melihat keajaiban Tuhan. Tolah ke gunung, melihat gunung tinggi. Ayo. Manusia nama nang kawa maulah gunung nang kaya itu. Dedak lah. Siapa maulah gunung jadi tinggi gitu. Siapa yang sanggup nasa tinggi gitu. Ibarat manusia nama Allah pabilanya menyusun. Nah, menyusun gunung itu, apalagi nang kada bersusun juga dasar gunungnya nang batu nang saliber itu kada batu nang bersusun tunggal bigian pada batu nang gunung itu. Siapa? Itulah Allah. Nah, itu maknanya nah orang nang piknikan itu. Maknanya melihat kebesaran Allah. Itulah ke pantai, melihat laut luas, laut yang kenal itu, gelombang silih berganti menerjang pantai. Siapa yang menggerakkan itu kepada Allah? Ya. Manusia mana mampu mengendalikan itu? Tidak. Kalau bukan Allah. Lalu disitulah tampak kebesaran Tuhan. Itu nang jauh. Nang parah aja kita pikirkan di dalam diri kita. Contoh behinak. Tuhan memberikan kita ini dua macam ya. Mahyut, mengeluarkan. Mahyut, menghisap dan membuang. Coba kita behinak. Mahyut keluar. Ya, dua aja kalau masuk keluar. Sabuting aja diambil Tuhan, apa kabar? Mengeluarkannya diambil Tuhan, menghisap aja hinak, tarik nafas, mati. Atau diambil Tuhan nama hiut aja, dikeluarkan dia, habis mati juga. Tapi ya Allah sayang, diberi Tuhan dua, nak keluar masuk. Lalu normal kita kau hidup. Nah di situ aja nampak Allah. Ya Allah, nampak perbuatan Allah, nampak kudrat kuasa Allah, nampak iradat Allah, nampak. Kita di mana? Itu di napas saja. Mungkin kita berpikir di napas saja. Kalau ingat di situ di mana kita nih hendak sombong, di mana? Di mana kita nih hendak lalai ingat lawan Tuhan? Di mana hendak? Di sini aja nikmat Tuhan sudah kenalnya luar biasa. Allah memberi mahyut hinak, mengeluarkan hinak. Itu sudah luar biasa. Amun kita ingat nang ini nah, takutan kita tuh kada sembahyang, takutan kita tuh berbuat nang kada baik,
betapa besar kuasa Allah, betapa besar kasih sayang Allah dengan kita. Hanya memberi mahyun hinak, mengeluarkan hinak, itu aja. Sudah kada daya kita, sudah kada daya. Nah, di sini kita lihat, oh, disinilah besarnya Allah. Disinilah nampak kasih sayangnya Allah. Disinilah nampak murahnya Allah dengan kita. Lalu timbullah di sana tuh syukur, terima kasih ya Allah, Engkau beri aku kawabi hinak, mengeluarkan hinak, menghisap hinak, mengeluarkan hinak. Disinilah timbul hilang fana diri kita. Aku ni kada daya upaya, semuanya Allah. Berhinak ini Allah, mengeluarkan hinak ini Allah. Di mana aku kada apa-apa. Andai engkau ambil ya Allah sebuting saja mengeluarkan, wassalam. Andai engkau ambil aku mahyun, wassalam. Atau andai Allah satu matnya minjam 2 menit begini, aduh saya diambil 2 menit aja, diambil Tuhan mahyun aja, wassalam. Betapa besar kudrat. Nah, disitulah nampak Allah itu yang berbuat, ya kan? Disitulah nampak Allah berbuat di dalam diri kita. Nah, itulah Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita. Nah, ya kan dua tadi, seluruh alam dan di dalam diri kita. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas dan nyata bagi mereka, bagi makhluk, annahul haq, bahwa yang benar itu adalah Allah. Annahul haq, sebenar-benarnya Allah. Jelas di situ ada Allah. Amun kada melihat jual lagi tahuam itulah. Ya kalau kamu kada pinandu jual lagi bahwa Allah itu ada tahuam. Ya itu aja kita pikirkan. Nambahin itu aja. Belum lagi mata nih, melihat, belum lagi telinga mendengar, belum lagi rasa sakit, rasa nyaman, rasa pahit, rasa manis, rasa masam. Punya semua nampak di dalam diri kita ini, perbuatannya semua nampak di dalam diri kita ini, kehendaknya semua. Nang datang nang baik kah, nang kada baik kah, nang nyaman kah, nang sakit kah, nang penyakit kah, nang sehat kah, ampunnya semua. Ampunnya semua. Nah, itu aja guru arwah Guru Salman dari maknanya itu la haula wala quwwata, kada daya dan kada upaya, kada lalu kita habis illa billah, nang ada Allah semua. Nah, lalu ketika kita kawan angka itu ingat, berarti namanya kita itu ma'rifat dengan Allah, kenal dengan Allah. Maka di situ timbul yakin kita. Nah, di situ akan timbul ya yakin. Nah, bila timbul yakin itu, kita ada di dalam yang ketiga sambungannya. Maka kita akan tenang menghadapi semua. Apa aja yang terjadi itu tenang kita. Kenapa? Perbuatannya, kehendaknya, ini yang membuat dirinya juga menyelesaikannya. Misalnya ada masalah, wah Allah bolehkan masalah. Allah juga menyelesaikan masalah. Akan gitu. Oh ada penyakit, Allah memberi penyakit. Allah juga menyebabkan penyakit. Kita la haula la quwwata, ada daya dan upaya. Nah, bagaimana kita mengenal diri nih, bagaimana supaya menambah keyakinan kepada Allah Ta'ala. Bila yakin, kita akan tenang, tatmainnul qulub, karena di situ ada ala bizikrillah,
Perhatikan, hanya dengan menyebut Allah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub. Mengingat ya tadi, ingat oh ini perbuatannya, oh ini ampunnya, oh ini julungannya, ini menyembuhkannya. Ingat semua ampunnya, tatmainnul qulub. Tenang hati kita. Jadi apa aja yang diberi Tuhan di dalam diri kita itu tenang kita. Itu yang disebut ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat ini perbuatan Allah, tenang hati di kita, damai. Nah, disitulah jasidin kita pandanglah alam ini perbuatan Allah. Termasuk nang kita nang berusaha berjualan itu juga Allah nang menggerakkan orang hendak belanja udah kita, orang hendak bertukar barang lawan kita, Allah nang menggerakkan, Allah menggerakkan. Makanya kita berusaha itu sambil dengan jalur langit, jangan dari diri kita. Kita usaha apa aja, jalur langit apa ya, serahkan kepada Allah. Diri kita ini hanya menjalankan, diri kita ini hanya berikhtiar saja, serahkan kepada Allah. Allah nak menggeritikakan pembeli datang singgah wadah kita. Allah nak menggeritikakan si pembeli kepingin lawan barang jualan kita. Allah nak menggeritikakan semua. Tanpa Allah kan ada daya upaya. Jadi hilangkan ego diri kita, hilangkan dan serahkan kepada Allah. Nah, bila ingat itu, tenanglah diri kita. Nah, ingat itu ya disebut dengan zikir tadi. Ialah disebut dengan zikrullah. Bicara Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Maka bila sudah kita memikirkan itu jasidin, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, maka nyata bagi diri mereka bahwasanya Allah itulah yang sebenar-benarnya. Kita ni Pak jar bahasa guru bari palesu, jar bahasa guru bari palesu artinya apa? Kita ini keseng saja. Kita ini mazhar, bahasa orang tasawuf mazhar, bahasa orang ini keseng, nang iyanya Allah juga. Bahasa orang pawayangan, wayang juga dalamnya Allah samaan. Coba biar lihat orang pawayangan dia, kalau ada nang jadi raja, ada nang jadi ratu, ada nang jadi samar, ada nang jadi bagong, ada jadi apa ya? Pada orangnya sekong aja, nama aktor sekong aja, nang ini Pak bergerak wayang aja perbuatan tangan si dalam. Itulah makhluk kita ini sama Allah, dalamnya tuh Allah. Kita ini Allah juga matur, andak sini, andak sini, andak sini, andak sini, beri ini, beri itu. Ampunnya semua anda. Jadi nyatalah di situ ya tabayyana lahum annahul haq. Nyata di dalam alam ini semuanya perbuatan Allah. Di dalam ilmu tauhid yang disebut dengan syuhudul wahdah fil kasrah, memandang Allah nang satu di dalam alam nang banyak. Jadi nama aja kita pandang, semuanya kita pandang doa Allah, karena semua alam ini adalah perbuatan Allah, termasuk di dalam diri kita sendiri. Nah, itu jadi jalan yang kedua untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Pandanglah seluruh alam ini, termasuk di dalam diri kita, dan keajaiban-keajaiban itu semuanya datang dari Allah. Maka Allah akan bertambah keyakinan di dalam diri kita. Summa qala as-salisu, yang ketiga, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, Allah meluaskan rezeki kita, Allah menolongi dalam taat amal ibadah, selamat dunia dan akhirat, selamat dari fitnah dunia dan akhirat.
mudarat, rezeki yang halal lagi banyak lagi, berkat diberikan orang yang saleh dan salihah, dan bersama-sama orang saleh di dunia dan di akhirat. Wa ala hadhihi niyyah wa la salihah syaddu nabi wa nabi bi sirri suratil Fatihah.